салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 7 августи тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома латакӯби як ҷавони муҳоҷир барои гаппартоӣ ба духтари чечен. яҳё синвор дар пайи кушта шудани исмоил ҳания раҳбари нави ҳаммос эълон шуд. виза байни тоҷикистону эрон аз 2 август бекор мешавад, вале ҳанӯз ба як шакли нокомил. сели сахт дар деҳаи зогванди ноҳияи ишкошем 10 хонаро зери об кард. ва акнун тафсилоти хабарҳо. раҳбарони ҳаммос рӯзи 6 августи соли 2024 исми раҳбари нави қанноти сиёсии ин гурӯҳи фаластиниро эълон карданд. ба ҷои исмоил ҳания ки шаби 31 июли соли 2024 дар Теҳрон кушта шуд, яҳё синвори 61 сола ки то кунун раҳбарии дафтари сиёсии ҳаммос дар навори ғазаро бар ӯҳда дошт, раҳбари нави тамоми ин ҳаракат эълон шуд. ҷунбиши муқовимати исломии ҳаммос эълон мекунад ки яҳё синвор раҳбари қанноти сиёсии ҷунбиш интихоб шуд. гуфта мешавад дар изҳороти ин гурӯҳ ки назорати сарзаминҳои фаластинии навори ғазаро дар даст дорад. яҳё синвор 29 октябри соли 1962 дар шаҳри хон юнус дар ҷануби навори ғаза дар оилаи гурезаҳо аз шаҳри маҷдал ҳоло шаҳри ашкелон дар қаламрави исроил ба дунё омада риштаи забони арабии донишгоҳи ғазаро хатм кардааст. синвор яке аз асосгузорони қанноти ҳарбии ҳаммос ба шумор рафта, дар ин ҳаракат раҳбарии гурӯҳи вижаеро дар даст дошт ки ба таъқиби ҷосусони исроил дар байни фаластиниҳо машғул буд. яҳё синвор соли 2017 раҳбари дафтари сиёсии ҳаммос дар навори ғаза шуд. ӯ 3 маротиба ва дар маҷмӯъ 24 сол дар зиндонҳои исроил адои ҳукм кардааст. аз ҷумла бори охир синворро дар исроил ба 4 ҳукми ҳабси умрбод маҳкум карда буданд. ӯ соли 2011 дар қатори қариб 1000 маҳбаси фаластинӣ дар эвази раҳоии сарбози исроилӣ гилод шалид ки чандин солро дар асороти фаластиниҳо ба сар мебурд, аз маҳбас озод шуд. бисёриҳо маҳз яҳё синворро яке аз ташкилкунандагон ва тарроҳони асосии силсила ҳамлаҳои ҳамоҳангшудаи рӯзи 7 октябри соли 2023 ба исроил мешуморанд ки боиси ҳалокати ҳудуди 1200 нафар ва асир гирифтани беш аз 200 каш шуд. баъди ҳамлаи ҳамос ба исроил дар артиши исроил гуфта буданд ки синвор дигар як ҷасад аст, яъне аз байн бурда хоҳад шуд. таи 10 моҳи охир яҳё синвор ягон бор дар маҳзари ом зоҳир нашудааст ва макони буду бошаш низ маълум нест, вале бовар меравад ки ӯ ҳамчунон дар қаламрави навори ғаза ки нирӯҳои исроил инак беш аз 10 моҳ боз дар он ҷо ба амалиёти покорӣ идома медиҳанд, пинҳон шудааст. эълони номи раҳбари нави ҳаммос дар пасманзари таштаноҷи навбатии вазъ дар ховари миёна сурат гирифт. эрон ва муттаҳамонаш исроилро дар қатли раҳбари пешини ҳаммос исмоил ҳания айбдор карда ваъдаи интиқоми ногузир доранд. мақомоти исроил то кунун дар бораи қатли ҳания чизе нагуфтанд, вале вазири корҳои хориҷии исроил Кац 6 август хостори ҳарчи зудтар аз байн бурдани синвор шуд. ӯ дар шабакаи X ё Twitter навишт ки таъйини террористи асосӣ яҳё синвор ба мақоми раҳбари нави ҳаммос ба ҷои ҳания боз як далели қотъ аст ки бояд ӯро ҳарчи зудтар аз байн бурд ва ин созмони манфурро аз рӯи замин бояд пок кард. исмоил ҳанияи 62 сола ва муҳофизи ӯ шаби 31 июли соли 2024 дар Теҳрон кушта шуданд. ҳания барои иштирок дар маросими адои савганди раисҷумҳурии нави Эрон Масъуд Пезешкиён ба пойтахти ҷумҳурии исломӣ омада буд. бино ба хабарҳо ҳания ва муҳофизаш соати 2 шаб бар асари ҳамлаи мушакӣ ба манзиле ки ӯ ҳангоми боздидаш аз Теҳрон дар он ҷо қарор дошт кушта шуд. эрон ва ҳаммос исроилро дар куштори ҳания айбдор мекунанд. исроил расман масъулияти куштори ҳанияро ба дӯш нагирифтааст, аммо вазири умури байтулмуқаддас ва мероси исроил Амихай Элияҳу ҳамон рӯзи 31 июл гуфта буд ки қатли исмоил ҳания як шеваи дурусти тоза кардани дунёст. марги ҳания ҷаҳонро беҳтар мекунад, таъкид карда буд ин вазири исроилӣ. қатли исмоил ҳания дар ҳоле сурат гирифт ки талошҳо барои расидан ба оташбас дар ховари миёна ва табодули гаравгонҳои исроил бо маҳбусони фаластинӣ идома дошт, вале ин ҳодиса шонси оташбас дар минтақа ва табодули гаравгонҳо бо маҳбусонро боз ҳам ба як муддати номаълум ба ақиб андохт.
شام 4 آگوست سال 2024 ساعت 19:08 بر اثر بالا رفتن حرارت هوا در دهه زوگوند جماعت دیهات زانگ ناحیه اشکوشم ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در دریای این دهه کوهستانی نیز خیلی بالا رفت و دهها منزل و حولی و بوق و راغ ساکنان زوگوند زیر آب ماند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که خوشبختانه بر اثر این آفت طبیعی کسی آسیب ندیده است، ولی 45 خانواده را موقتا به مکان‌های امن‌تر کوچانیدند. صبح 5 آگوست کمیسیون مخصوص حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان تحت رهبری رئیس ولایت علیشیر میرزوناباد از منطقه آفت زده دیدن کرده و بنا به اطلاع دریافته سروزیر تاجیکستان قای رسولزاده نیز با مقصد هماهنگ ساختن کارهای رفع عاقبت طبیعی عازم دهه زوگوند شده است. این مسئله رفع عاقبت‌های سیل در زوگوند صبح 6 آگوست در صحبت تلفنی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزوناباد مورد بررسی قرار گرفت. امامعلی رحمان از علیشیر میرزوناباد خواست تا به ساکنان زوگوند رسانند که حکومت آنها را در این لحظه دشوار تنها نمیگذارد. خدمات مطبوعات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با استناد به محتوای صحبت امامعلی رحمان با علیشیر میرزوناباد نوشت: ساکنان سربلند این دهه دوردست کشور که در اثر آفت طبیعی منزل زیستشان را از دست دادند اعتماد کامل داشته باشند که آنها را حکومت کشور با منزل زیست نو و طرح زمانوی تامین خواهد کرد. ذکر گردید که برای ضرر دیدگان از حساب فوند پرزیدنت از همین روزها به طور کافی مواد نیاز اولیه روزگار دسترس کرده می شود. امامعلی رحمان همچنین به رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان دستور داده است که رفع برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی را در زوگوند زیر نظارت دائمی قرار داده برای خانواده‌هایی که در سیل منزل‌های استقامتیشان را از دست دادند برای بنیاد منزل نو زیست در جای بی‌خوف قطعه‌های زمین جدا کرده کارهای ساختمانی را در این انشاءات تیزانند تا که مردم ضرر دیده تا موسم زمستان صاحب خانه‌های نو و اسباب و انجام روزگار شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. تلگرام کانال توت چچنیا روز 6 آگوست سال 2024 دو ویدیو تکان دهنده لطکوب یک جوان مهاجر برای گپ پرتافتنش به یک دختر چچن را نشر کرد. در ویدیو اول دیده می شود که 3 نفر یک جوان ریشش کوتاه را به کنار جنگلزار برده آن جوان را به زمین افکنده زیر مشت و لغت می گیرند. در ویدیو دوم این جوان سر و رویش خونشار را در ایوته ازدحام می بینیم و در حالتی که یک مرد جوان تنومند از گردنش داشته می فهموند که هر کسی که به یگان دختر چچن گپ پرتاید به چنین حال گرفتار خواهد شد. این مرد حتی رویش را هم پنهان نمی کند و می گوید اینجا ملچگی نیست، ما با همه با احترام و مثل برادر مناسبت می کنیم، ولی اگر کسی به دختر چچن نزدیک شود قسم به الله با او چنین خواهیم کرد. و این هنوز تنها اولش است. بعد این سخنان او از جوان لطکوب شده می پرسد که تو فهمیدی؟ جوان با سر و روی خونشار و چهره پر از ترس و هراسش با علامت ها سر می جنباند و او را سر می دهند. کی و در کجا صورت گرفتن این حادثه معلوم نیست. این هم روشن نیست که آیا اون جوان را با همین جواب دادند یا نه. آیا بعد با او چه شد؟ درباره یگان نو واکنش مقامات حفظ حقوق چچنستان به این مورد به چنین صورت آشکارا خود سرانه جزا دادن یک مهاجر یعنی سمسود خبری به دست نرسیده است. این در حالی است که قانون‌های روسیه و چچنستان خود سرانه جزا دادن را جنایت اعتراف می‌کنند. نشریه روسی общественная служба новостей خبر داده است که این حادثه در چچنستان رخ داده آن جوان لطکوب شده از تاجیکستان است. اما نشریه در مورد از تاجیکستان بودن اون جوان یک دلیل مستند نآورده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 6 آگوست سال 2024 در یک اطلاعیه رسمی خبر داد که شروع از 10 آگوست سال 2024 یادداشت تفاهم بین حکومت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران درباره لغو روادید برای دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی مورد عمل قرار می‌گیرد. اما معلوم می‌شود که ویزا بین دو کشور پوره برداشته نشده است، بلکه تنها برای مسافرانی که مستقیما از دوشنبه به تهران و از پایتخت ایران به پایتخت تاجیکستان پرواز کنند. بنا به اطلاعیه وزارت خارجه تاجیکستان در اساس یادداشت تفاهم مذکور
دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی هر دو جانب حقوق دارند در دوام 90 روز از لحظه ورود اولینشان به مدت 30 روز بدون روادید به حدود طرفها سفر نمایند. اما وزارت خارجه تاکید کرده است که در مرحله اول نظام بی روادید تنها برای نفران راه‌اندازی می‌گردد که از مسیر هوایی دوشنبه تهران و تهران دوشنبه استفاده می‌برند. یعنی آنهایی که از طریق کشورهای سیام یا توسط مرزهای زمینی یا بارای مشهد به ایران می‌روند هنوز نمی‌توانند از این امکان سفرهای بدون ویزا بهره بردارند و همچنان به گرفتن ویزا ضرورت خواهند داشت. این در حالی است که راه از همه معلوم برای سفر شهروندان تاجیکستان به ایران محض پروازها بین دوشنبه و مشهد بود. متاسفانه کسی شرح نداده است که راه اندازی سفرهای بدون روادید از طریق پرواز دوشنبه مشهد چه مشکل داشت که آن را به قفا انداختند و آیا کی نظام بدون روادید بین تاجیکستان و ایران به شکل کاملش مورد عمل قرار میگیرد، نه به این شکل نیمکوله و تو مسخره که تنها برای مسافران پروازهای دوشنبه تهران و تهران دوشنبه. شرکت سامونیر ماه فوریه سال 2023 اعلام کرده بود که به انجام پروازهای بین دوشنبه و تهران شروع میکند. قرار بود که این پروازها هفته یک مرتبه روزهای جمعه صورت بگیرند. درباره اینکه آیا این پروازها تا حال به صورت منتظم ادامه دارند و آیا یگان شرکت ایرانی نیز بین پایتخت‌های دو کشور پرواز انجام میدهند یا نه معلومات نشر نشده است. تفاوت در مورد بیکار کردن ویزا بین تاجیکستان و ایران در پایان سال 2023 در جریان بازدید رئیس جمهور وقت ایران ابراهیم رئیسی از دوشنبه اعلان شد. رئیسی عملی شدن این تفاوت را ندید. او 19 ماه سال 2024 بر اثر سقوط چرخبالش در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان به هلاکت رسید. ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 6 آگوست سال 2024 درباره آشکار شدن یکباره 4 قاعده ویرانکنی یک راننده خبر داد. مرکز مطبوعات ملی ختلان گفت ساکن 39 ساله شهر باختر دلشاد عزیزقلوف در حالت استعمال مواد مخدر پشت فرمان ماشین نشسته. بر علاوه او ماشینش را به اجازتنامه 36 و با رقم بیگانه میراند. به بالای این همه از داخل ماشین عزیزقلوف حشیش و بنگدو نیافتند. میلیشیا گفت این 4 قانون شکنی یک راننده در جریان یک ریدهای کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آشکار کرده شد. گفته می شود در دوره چنین یک چاره‌بینی ماشین تمغه خوندای با رقم قید دولتی 6448 که تحت اداره راننده عزیزقلوف دلشاد جورایویچ سال تولدش 1985 ساکن محله ختلان شهر باختر قرار داشت برای سنجش بازداشت کرده شد. خود عزیزقلوف یا نزدیکانش برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به گزارش مرکز مطبوعات ملی ولایت ختلان ضمن سنجش معین کرده شد که راننده در حالت استعمال واسطه نشه‌دار قرار داشته به اجازتنامه مخصوص مقامات وکالتدار دولتی با آینه 36 کرده و با رقم‌های قید دولتی بیگانه واسطه نقلیات را اداره می‌نمود. همزمان در وقت گفتگو داخل автомاشین از بردان یک مقدار واسطه نشه‌دار نوی حشیش و بنگدانه نیز دریافت و مصادره کرده شده است. در حال حاضر وابسته به دلایل بالا ذکر نسبت به راننده عزیزقلوف دلشاد مواد مأموری ترتیب داده شده. تحقیق قضیه ادامه دارد. ملیس ختلان تاکید کرده است که رعایت حتمی طلبات‌های قاعده‌های حرکت در راه از جانب رانندگان یگانه وسیله است که هم رانندگان و مسافرانشان را صحت و سلامت به منزل می‌رسانند. در غیر حالت یعنی نادیده گرفتن طلبات قاعده‌های حرکت به جان خود راننده، مسافران و دیگر اشتراکشان حرکت خطر جدی به بار می‌آورند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.